Hi students, till now we have discussed about carbohydrates. In carbohydrates we have discussed about types of classification of carbohydrates, monosaccharides and also disaccharides. Next, importance of carbohydrates, which is the last topic in carbohydrates, biomolecule. There are many importance for carbohydrates. Let's discuss about one by one. Okay, the carbohydrates widely distributed in plants and animals act mainly as energy sources and structural polymers. Carbohydrates are also called as energy giving food. நீங்கள் lower classes லே படிச்சிருப்பீங்க. Carbohydrates are also called as energy giving food. So carbohydrates acting as an energy sources for both animals and plants, and also it will act as structural polymers. So it will give the structural structure as a polymer. So multiple times carbohydrates present ஆச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம், நம்ம polymers சொல்லுவோம். Carbohydrate is stored in body as glycogen and also in plant as starch. So நம்ம future usage காக it will store in human body and also in plants. In human body it will be stored as glycogen and in plant it is stored as starch. Carbohydrates such as cellulose, which is the primary components of plant cell wall, is used to make paper, furniture in the form of wood and also cloth. Actually நம்ம daily life யூஸ் பண்ணுற paper, furnitures made up of wood, cloths made up of cotton are basically carbohydrates. So carbohydrates are existing in plants in the form of cellulose. So cellulose is the body builder of plants. So plants ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செல் வால்ல என்ன இருக்கும், செல்லுலோஸ் இருக்கும். நீங்கள் பிளான்ட்டோட செல் ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ பிளான்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்லுலோஸ். அப்போ செல்லுலோஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரிப்பேர் பேப்பர், ஃபர்னிச்சர் அண்டு கிளாத்ஸ். ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இன்டைரக்டாக நமக்கு பேப்பர், ஃபர்னிச்சர் அண்டு கிளாத் ப்ரிப்பரேஷனில், காட்டன் கிளாத் ப்ரிப்பரேஷனில் யூஸ் ஆகுது. And simple sugar glucose serves as an instant source of energy. இப்போ இன்ஸ்டன்ட், இப்போது பிளேயர்ஸ் அல்லது வீட்லேயே கொஞ்சம் டல்லாக ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ டாக்டர்ஸு நீங்கள் வீக்காக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ குளுக்கோஸ் சாப்பிட சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ இட் வில் கிவ் இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி instantly. So ribose sugar are one of the components of nucleic acids. So nucleic acids, RNA, DNA. So we will study about RNA and DNA at the end of this lesson. So ribose sugar is one of the component of nucleic acids. Modified carbohydrates such as hyaluronate and glycosaminoglycans. Hyaluronate and so hyaluronate is nothing but glycosaminoglycans. So it acts as shock absorber and lubricant. ஆக்சுவலாக இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷாக் அப்சார்பரில் லூப்ரிகண்ட்டாக இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இது ஹைராலுனேட் இதோட நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளைகோஸ் அமினோ கிளைகன்ஸ். இட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் ஷாக் அப்சார்பர். ஷாக் அப்சார்பர் இருக்கு இல்லையா, ஷாக் அப்சார்பர் என்னது, கார், டூ வீலர்ஸ் இதிலெல்லாம் அந்த ஷாக்ஸ், இந்த பள்ளத்தில் விழும்போது ஷாக் ஆகுது இல்லையா, அந்த வைப்ரேஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஷாக் அப்சார்பர் இருக்கும். அதில் லூப்ரிகண்ட்டாக என்ன பண்ணலாம், இது யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். நெக்ஸ்ட் பயோமாலிகுல் தட் we are going to discuss about is proteins. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் லோயர் கிளாஸ்லேயே, proteins are body builders. So proteins are also the most abundant biomolecules in all living organisms. All living organisms are made up of proteins. The term protein is also derived from Greek word proteus, which means primary or holding first place. So proteus means primary
are holding first place. So which means so proteins தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த நேம் இருக்கும். So they are main functional units for all living things. They are the main functional units of all living things. They are involved in every function of cell in including respiration. So they are involved in every function. இதெல்லாம் நம்ம proteins என்ன சொல்லலாம் main functional unit. அதாவது every human body every function animals-ஓட bodies-ல every functions-ல என்ன involve ஆயிருக்கும் proteins involve ஆயிருக்கும். Including respiration-லையும் இது involve ஆயிருக்கும். Proteins are polymers of alpha amino acids. So proteins are generally polymers. So polymers of alpha amino acids. That means amino acids என்ன பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா அமினோ இருக்கும் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்கும். ஸோ இதுதான் அமினோ ஆசிட். ஓகே ஆல்ஃபா டைப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் polytimes multiple times exist இருந்தால் அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் ப்ரோட்டீன்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் as polymers of alpha amino acids. Let's discuss about amino acids, how they made protein, எப்படி அது ப்ரோட்டீனை பில்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். Amino acids are compounds which contain an amino group and also carboxylic group. So this is the general formula for amino acids. So or maybe any alkyl group. Okay. So NH2 is amino group and COOH is carboxyl group. So or NH2 அப்படிங்கிறது amine or NH2 அப்படிங்கிறது amines ஓட general formula. or COOH அப்படிங்கிறது carboxylic acid ஓட general formula. Amino acids contains both amino group and also carboxylic group. Okay. The protein molecules are made up of alpha amino acids which can be represented by the following general formula. So this is the general formula for amino acid R CH COOH NH2. Okay. There are 20 alpha amino acids commonly found in protein molecules. 20 types of amino acids are commonly found in the protein molecules. Each amino acid is given a trivial name, that is a 3-letter code and a 1-letter code. So trivial name means local name. ஸோ நமக்கே வீட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் நேம் வச்சு கூப்பிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அது என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ட்ரிவியல் நேம்னு சொல்லலாம், லோக்கல் நேம். இப்போ ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரிவியல் நேம் இருக்கும், அதாவது ஐயூபேக் நேம் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரிவியல் நேம். ஸோ ட்ரிவியல் நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3-letter கோடாக இருக்கலாம். ஸோ யூஸ்வலி 3-letter கோட் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஃபுல் நேமோட ஃபஸ்ட்டு 3 லெட்டராக இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் இட் மே பி ரெப்ரசன்ட் பை எ சிங்கிள் லெட்டர் கோடு. In writing the amino acid sequence of protein, generally amino acid is nothing but it is the sequence of protein. Generally either 1 letter or 3-letter codes are used. So whenever you are writing the name of the amino acids, usually we will use a single letter code or 3-letter code. Okay. Next, classification of amino acids. So actually classification of amino acid is a deleted portion. Classification of amino acid is a deleted portion. Then actually 14.2.2 is deleted portion. So see here, so in this figure you can see that 3-letter code. So LEU, LLE, GLN, PRO. So 3-letter code all mention பண்ணுவான்னு சொன்னோம் இல்லையா. So these are the 3-letter codes. Okay, 14.2.2 is deleted portion. Next 14.2.3, this is not deleted portion. Next, properties of amino acids. So amino acids are colorless, also water soluble crystalline solids. Amino acids are, so actually நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ப்ரோட்டீன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ப்ரோட்டீன்ஸ்ங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் பயோமாலிகுல். ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் are considered as polymer of amino acid. So we are discussing about amino acid. Okay, amino acids, properties of amino acid. Amino acids are colorless, they are water soluble crystalline solids. Since they have both carbonyl group and amino group, their properties differ from the regular amines and
carboxylic acids. See, it contains both carboxyl group and also amino group. It contains both carboxyl group and amino group, but their properties are totally differ from the regular amines and carboxylic acid. So even though it contains amino group and also carboxylic group, இதுக்குன்னு இப்போ இந்த அமினோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸோ அல்லது கார்பாக்சிலிக் ஆசிடோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸோ என்ன ஆகாது, இதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஸோ இதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதுக்கு இருக்கும். த கார்பாக்சில் குரூப் கேன் லூஸ் ப்ரோட்டான் அண்ட் பிகம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ், ஆர் அமினோ குரூப் கேன் அக்செப்ட் எ ப்ரோட்டான் டு பிகம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு depending upon the pH of the solution. இப்போது அந்த அமினோ ஆசிட் என்ன டைப் ஆஃப் சொல்யூஷனில் டிசால்வ் ஆகிருக்கோ, அதாவது அசிடிக் சொல்யூஷனில் இருக்கா அல்லது பேசிக் சொல்யூஷனில் இருக்கா, அதை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த அமினோ ஆசிட்டில் இருக்கிற அந்த அமினோ குரூப் என்ன பண்ணலாம். ஸோ அமினோ குரூப் அப்படிங்கிறது NH2, it will contain lone pair of electron, so it gain a proton to become positively charged. ஸோ அது என்ன பண்ண, ஒரு ப்ரோட்டானை கெயின் பண்ணி அது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜாக மாறலாம். அல்லது அதில் இருக்கிற அந்த கார்பாக்சில் குரூப் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா can lose a proton and become negatively charged. Amino acids contains both amino group and also carboxylic group. So amino group கிட்ட lone pair of electron இருக்குனால that can accept a proton and becomes positively charged, or the hydrogen proton in the carboxyl group will be lost. So அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா the hydrogen loss பண்ணி it can form a negative ion. அது சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப்பில் இருக்கிற ப்ரோட்டானையே அந்த அமினோ குரூப் என்ன பண்ணிக்கும், கெயின் பண்ணிக்கும். அப்போது கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இருக்கிற சைட் நெகட்டிவ் சார்ஜும், ப்ரோட்டானை அக்செப்ட் பண்ண அந்த அமினோ சைடு என்ன ஆகும், நெகட்டிவ் சார்ஜும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பட் ஒரு நெகட்டிவ் அண்ட் ஒன் பாசிட்டிவ் இருக்கும்போது த ஃபைனல் சார்ஜ் ஆஃப் த அமினோ ஆசிட் வில் பி நியூட்ரல். பின்னாடி பார்க்கலாம். At a specific pH, the net charge of the amino acid is neutral. This pH is called as isoelectric point. So, at a particular pH, ஒரு particular pHல பார்த்தீங்கன்னா amino acid நியூட்ரலாக தான் இருக்கும். பட் நீ pH சேஞ்ச் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகலாம், பாசிட்டிவாவோ அல்லது நெகட்டிவாவோ மாறலாம். அதாவது இன் அசிடிக் சொல்யூஷன் அது பாசிட்டிவாவோ இல்லை நெகட்டிவாக இருக்கலாம், அது பேசிக் சொல்யூஷன் அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக இருக்கலாம். பட் அட் a particular pH value it possesses zero charge. Net charge will be zero at a particular pH. That particular pH is called as isoelectric point. So isoelectric point தான் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் pH வேல்யூ. அந்த pH வேல்யூவில் இருக்கும்போது அமினோ ஆசிடோட சார்ஜ் என்னவாக இருக்கும், ஜீரோவாக இருக்கும். ஓகே, at a pH above the isoelectric point amino acid will be negatively charged. At a pH above the isoelectric point, above the isoelectric point ஆனது அதாவது பேசிக் சொல்யூஷனில் அமினோ ஆசிட் எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கும். அண்ட் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அட் pH values below the isoelectric point. அந்த pH வேல்யூக்கு பிலோ, அதாவது அசிடிக் சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் என்ன சார்ஜை ப்ரொசஸ் பண்ணும், பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அது pH values below the isoelectric point எப்படின்னு பார்க்கலாம். In aqueous solution of, in aqueous solution the proton from carboxyl group can be transferred to the amino group. So இதுதான் அந்த இது. இப்போ அமினோ ஆசிட் எக்ஸிஸ்ட் இன் aqueous solution. இந்த அமினோ ஆசிட் எதில் இருக்குது, aqueous solutionல இருக்குது. The proton from carboxyl group, ஸோ இங்கேருந்து அந்த கார்பாக்சில் குரூப்பில் இருந்த அந்த ப்ரோட்டான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு த அமினோ ஆசிட். ஸோ அமினோ ஆசிட்க்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து அந்த ப்ரோட்டான் என்ன ஆயிடுச்சு, அமினோ ஆசிட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே NH2 இருந்துச்சு இல்லையா, அது என்ன ஆகுது, இந்த ப்ரோட்டானை கெயின் பண்ணதுனால NH3 சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹியர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு, இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ பட் இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் அப்படி இருக்கும்போது நெட் சார்ஜ் வில் பி ஜீரோ. நெட் சார்ஜ் வில் பி ஜீரோ when at the pH neutral. ஸோ நியூட்ரல் pHல இருக்கும்போது, ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் as ஐசோஎலக்ட்ரிக் பாயிண்ட். திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் as ஐசோஎலக்ட்ரிக் பாயிண்ட். அப்போ pH லெஸராக இருக்கும்போது
ஸோ pH லெஸராக இருக்கும்போது அவனுடைய சார்ஜ் என்னவாக இருக்கும், பாசிட்டிவாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ pH லெஸராக இருக்கும்போது, அதாவது என்ன சொல்யூஷன் சொன்னேன், pH லெஸராக இருக்கும்போது என்ன சொல்யூஷனாக இருக்கும், அசிடிக் சொல்யூஷன். அசிடிக் சொல்யூஷனில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இது ஒரு புரோட்டானை கெயின் பண்ணி என்னவா மாறிடுச்சு, NH2 NH3 மாறிடுச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த புரோட்டான் எங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே போயிருக்கு. ஓகே, இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு புரோட்டானை கெயின் பண்ணதுனால நெகட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரல் சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. அப்போது இந்த நெட் சார்ஜ் என்னவாக இருக்கும், ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். நெட் சார்ஜ் என்னவாக இருக்கும், ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக் சொல்யூஷன். ஸோ இன் பேசிக் சொல்யூஷன் என்ன பண்ணும், இட் லாஸ் எ ப்ரோட்டான். அப்போது NH3 ப்ளஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டான், அதாவது அசிடிக் சொல்யூஷனில் ப்ரோட்டானை கெயின் பண்ணும், பேசிக் சொல்யூஷனில் ப்ரோட்டான் என்ன பண்ணும், லாஸ் பண்ணும். ஸோ NH3யில் இருக்கிற ஒரு ப்ரோட்டான் என்ன பண்ணிடுச்சு, லாஸ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இட் பிகம்ஸ் NH2. ஸோ இது பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருந்து நியூட்ரல் சார்ஜ் ஆகிடுச்சு. தென் இங்கே மைனஸ் ஸ்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இதோட நெட் சார்ஜ் -1 -1. ஓகே, despite having both positive and negative charges, so in aqueous solution the proton from the carboxyl group can be transferred to the amino group of an amino acid, leaving these groups with opposite charges. So இந்த குரூப் என்ன ஆயிடுச்சு, ஆப்போசிட் சார்ஜஸ், அதாவது ஒரு எண்டு பாசிட்டிவாகவும் ஒரு எண்டு நெகட்டிவாகவும் இருக்கும். டெஸ்பைட் ஹேவிங் போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ், திஸ் மாலிகுல் இஸ் நியூட்ரல். இப்போ இதுக்கிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜு இருக்குது, நெகட்டிவ் சார்ஜுமே இருந்தாலுமே, பட் இது என்ன மாலிகுல், நியூட்ரல் மாலிகுல். ஸோ இட் இஸ் ஆம்ஃபோடெரிக் இன் நேச்சர். ஸோ இதுக்கு என்ன பிஹேவியர் இருக்கும், ஆம்ஃபோடெரிக்னது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கு அசிடிக் நேச்சரும் பேசிக் நேச்சரும் ரெண்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் as ஆம்ஃபோடெரிக். Amphoteric substances are substances that have both acidic nature and basic nature. So these ions are called Zwitter ion. It is one of the important 3 mark question. So frequently asked question. What are called Zwitter ions? Okay, so this is Zwitter ion. ஏன் இது Zwitter ion சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இதுக்கு என்ன நேச்சர் இருக்குது, அசிடிக் நேச்சர் இருக்குது, பேசிக் நேச்சர் இருக்குது. ஸோ இட் கேன் அக்செப்ட் ப்ரோட்டான் ஆர் டொனேட் ஏ ப்ரோட்டான். ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, ப்ரோட்டானை டொனேட் பண்ணுது, கெயின் பண்ணுது. இந்த கேஸில் ப்ரோட்டானை லாஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இட் கேன் போத் accept a proton and loss a proton or loss a proton. So proton gain பண்ணலாம் அல்லது லாஸும் பண்ணலாம். So it is amphoteric in nature. So it is called as Zwitter ions. Except glycine, all other amino acids have at least one chiral carbon. See, கிளைசின் இந்த அமினோ ஆசிட் தவிர மீதி எல்லா அமினோ ஆசிட்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கைரல் கார்பன் இருக்கும். கைரல் கார்பன்னானது அசிமெட்ரிக் கார்பன், அதான் அந்த கார்பன் கூட லிங்க் இருக்கிற 4 ஆட்டம் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுனாவே அதுக்கு என்ன நேச்சர் இருக்கும், ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ்னு என்னென்ன உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், என்னது, ஸோ இஃப் த plane of the plane polarized light is rotated by the solution of a particular substance, they are called as optically active substance. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட சொல்யூஷன் வழியாக ஒரு பிளேன் போலரைஸ்டு லைட்டை நீ பாஸ் பண்ணும்போது அந்த போலரைஸ்டு லைட்டோட பிளேனை என்ன பண்ணும், லெஃப்ட் சைடோ அல்லது ரைட் சைடோ, கிளாக் வைஸோ அல்லது ஆன்டி கிளாக் வைஸோ என்ன பண்ணும், ரொட்டேட் பண்ணும். ஸோ லெஃப்ட் சைட் ஆர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணிச்சுன்னா அது லீவோ ரொட்டேட்டரி, ரைட் சைட் ஆர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது என்னது, டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்டரி அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். they exist in 2 forms. அது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அப்படின்னா there is a possibility of existing in 2 optical forms, D form and L form. So however, L amino acids are used predominantly by the living organisms for synthesizing proteins.
ஸோ டி டைப்பும் இருக்குது, எல் டைப்பும் இருக்குது. பட் எல் டைப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன பண்ணுது, மெயினாக ப்ரிடாமினென்ட்லி என்னது இம்பார்ட்டண்ட்டாக மெயினாக ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுது. ஸோ presence of D amino acids has been observed rarely in certain organisms. Most of the living organismsல L type of amino acids தான் present ஆயிருக்கும். ரொம்ப ரேராக தான் ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸில் D type of amino acids present ஆயிருக்கும். ஓகே, this is about amino acids. The next topic, how protein is synthesized. Protein molecules are formed அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு ப்ரோட்டீன் மாலிகுல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் கன்சிடர்டு ஆஸ் த பாலிமர் ஆஃப் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட். பாலிமர் ஆஃப் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட். அப்போது ஒரு மாலிகுல் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் இன்னொரு மாலிகுல் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் கூட கம்பைன் ஆகி என்ன ஆகும், ஸோ பாலிமராக ஃபார்ம் ஆகும். அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். See, the amino acids are linked covalently by peptide bonds. So ஒரு amino acid இன்னொரு amino acid கூட என்ன type of bond கூட bond வச்சு link ஆகுது அப்படின்னா by peptide bonds. The carboxyl group of first amino acid reacts with the amino group of second amino acid. இப்போ ஒரு amino acidல பார்த்தீங்க அப்படின்னா amino group இருக்கும், carboxylic group இருக்கும். So carboxyl group of the first amino acid இருக்கிற carboxyl group என்ன பண்ணும் அப்படின்னா second amino acidல இருக்கிற amino group கூட என்ன ஆகும், ஒரு லிங்க் கிரியேட் பண்ணும். புரிஞ்சுதா? ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட்ல இருக்கிற carboxyl group செகண்ட் அமினோ ஆசிட்ல இருக்கிற அமினோ குரூப் கூட என்ன ஆகுது, லிங்க் ஆகுது. To give an amide linkage, that is called as amide linkage. ஃபஸ்ட்டு அமினோ ஆசிடில் இருக்கிற கார்பாக்சில் குரூப்பும் செகண்ட் அமினோ ஆசிடில் இருக்கிற அமினோ குரூப்பும் ரெண்டும் என்ன ஆகுது, லிங்க் ஆகுது பை லாஸிங் ஏ மாலிகுல். ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் என்ன ஆகுது, லாஸ் ஆகுது. அது பின்னாடி பார்க்கலாம், பாண்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ amide linkage is created between two amino acids. This amide linkage is also called as peptide bond. ஒரு அமினோ ஆசிட்க்கு இன்னொரு அமினோ ஆசிட்க்கு நடுவில் அந்த பாண்ட் கிரியேட் ஆகுது, அது அமைட் லிங்கேஜ். அந்த அமைட் லிங்கேஜுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம், பெப்டைட் பாண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். த ரிசல்ட்டிங் காம்பவுண்ட் இஸ் கால்ட் டைபெப்டைடு. ஸோ டைபெப்டைடு பிகாஸ் அதில் என்ன இருக்குது, ரெண்டு அமினோ ஆசிட் இருக்குது, ரெண்டையும் என்ன பாண்ட் அதை லிங்க் பண்ணுது, பெப்டைட் பாண்ட் லிங்க் பண்ணுது. ஸோ தே ஆர் கால்ட் இஸ் டைபெப்டைடு. இப்போ அந்த டைபெப்டைடு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஒரு அமினோ ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகும். ஓகே, அப்போது 3 அமினோ ஆசிட் அதில் இருக்கும். அப்போது அது என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ட்ரைபெப்டைடு. இட் வில் ஃபார்ம் ட்ரைபெப்டைடு. இப்போ அடிஷன் ஆஃப் another amino acid to this dipeptide, a second peptide bond is created. ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு பெப்டைட் பாண்ட் தான் இருக்குது ரெண்டு அமினோ ஆசிட் நடுவில். இப்போ அடுத்து மூணாவதாக ஒரு அமினோ ஆசிட் வரும்போது செகண்ட் பெப்டைட் பாண்ட் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இட் வில் ப்ரொடியூஸ் tripeptide. Thus we can generate tetrapeptide. அது கூட இன்னொரு அமினோ ஆசிட் ஆட் பண்ணால் டெட்ராபெப்டைட், அது கூட இன்னொரு அமினோ ஆசிட் ஆட் பண்ணால் பென்டாபெப்டைட் எட்ஸெட்ரா. ஓகே, அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கிட்டு போகலாம். டு கிரியேட் எ பாலிமர் விச் இஸ் ப்ரோட்டீன். ஸோ வென் யூ ஹேவ் more number of amino acids linked this way, we can get polypeptide. So more number of amino acids என்ன பண்ணலாம், லிங்க் பண்ணிகிட்டே போகும்போது you can get polypeptide. If the number of amino acids are less, it is called polypeptide simply. So countable number of amino acids இருக்குது அப்படின்னா அது ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், polypeptideன்னு சொல்லலாம். அல்லது more number of amino acids அதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா they are simply called as protein. பட் அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு என்ன இருக்கணும், ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும். ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் என்ன பண்ணணும், அது அந்த லிவிங் ஆர்கானிசமில் ஒர்க் பண்ணிச்சு அப்படின்னா they are called as protein. So if it gets large number of amino acid and preferably has a function, ஒரு work இருந்துச்சு அப்படின்னா then it is called a protein. See, this is the way of producing peptide bond. So this is an amino acid, this is another amino acid, this is another amino acid.
So this is glycine, this is aniline. So already நம்ம சொன்ன மாதிரி carboxyl group of first amino acid is reacting with the amine group of second amino acid. சரி ரெண்டும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரியாக்ட் ஆகும்போது ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் என்ன ஆகும், லாஸ் ஆகும். ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் இதுலேருந்து ஒரு OH இதுலேருந்து ஒரு H. ஸோ H2O மட்டும் என்ன ஆகும், லாஸ் ஆகிடுது. and then it will form இங்கே CO bond, இங்கே NH. so இந்த group form ஆகிடுது. okay, so this bond is called as peptide bond. This bond is called as peptide bond. Okay, so this is dipeptide. Its name is glycyl aniline. ஏன்னா glycine aniline combine ஆயிருக்கு. so this is glycyl aniline. Next, the amino end of the peptide is known as N-terminal. Amino end. This is amino end. Amino end of the peptide is known as N-terminal or amino terminal. So this is N-terminal or amino terminal. The carboxy end is called as C-terminal or carboxy terminal. So this is C-terminal or carboxy terminal. C-terminal or carboxy terminal. In general, protein sequences are written from N-terminal to C-terminal. எப்பயும் protein எவ்வளோ பெரிய லாங் செயின் இருந்தாலும் protein என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் N-terminal தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ N-terminal to C-terminal. ஸோ N-terminal லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற மாதிரியும் C-terminal ரைட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம ரைட் பண்ணோம். The atoms other than the side chains, ஸோ இது சைட் செயின், ஸோ இதெல்லாம் சைட் செயின். atoms other than side chains or groups, அதாவது இந்த group தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா are called main chain or the backbone of the polypeptide. So this is called as main chain or backbone of the polypeptide, that is protein. Okay, that's all about proteins. Next topic, classification of protein is deleted portion. 14.2.5 is deleted portion. 14.2.6 page number 254, page number 255 also deleted portion. Page number 254 deleted portion da. Page number 256 also deleted portion. Page number 257 is a deleted portion. 258, 259 are deleted portions. Next, page number 260. In page number 260, the tabular column, vitamin sources, functions, the tabular column is also deleted portion. Next, 14.5 nucleic acids only. We will discuss about nucleic acids in next class. Thank you.